confronting Indian government's intrusions in Sikh spaces and upholding our sovereignty। और इत्थे लफज भी उन्होंने, क्योंकि गल कली ये नहीं है भी वो गुरुद्वारियां तक ही हो, कुछ थावां ते गुरुद्वारियां च ना भी कर रहे होण, ਜਿਹੜੇ सिख कम्युनिटी सेंटर ने, ਜਿਹੜਾ सिख स्पेस है जिथे सिखां दा, उत्थे रख लैणगे, कहणगे जी ठीक है जी गुरुद्वारे हदूद च ना सही। भाई हरदीप सिंह निज्जर की शहादत दे चलदियां जिहड़े कि राइट ऑफ सैल्फ डिटरमीनेशन स्वै निर्णय के हक दे जिहड़े ने वो थंब सन, झंडा बरदार सन। असीं अपने आप नूं एक बड़े क्रिटिकल जंचर ते एक बड़े नाजुक दौर च पा रहे हैं। ये जिहड़ा अज साडे सामने मल्टी फैसैटेड, कई मूहां वाले, कई पासों चैलेंज ने भारतीय सरकार वालों, जिहड़े साडे धार्मिक स्थानां दे विच घुसपैठ कर रही है और साडी कम्युनिटी नूं एक इंटीमिडेशन, एक ड्रोन धमकाउण वाले माहौल दे विच धक रही है। ये जिहड़ा इंडियन कौंसलेट का एक नवा इनीशिएटिव के नाम थले वीज़े और पेंशन सर्टिफिकेट गुरुद्वारियां की हदूद अंदर जाके अपने कैंप ला के देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये कहते हैं जी ये लोगों को असीं सहूलत देना चाहते हैं। तुसीं मंदिरां चर्चा च जाके दिओ सहूलत, तुहाडे दफ्तर खुले हुए ने। ये जिहड़ा सीधा साडी ऑटोनमी दे अंदर दखल अंदाजी है, साडी खुद मुख्तारी दे अंदर, और ये बहाना एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस दा है, लेकिन अल्टीमेटली इन्हां दा मिशन साडी खुद मुख्तारी नूं इन्वेड करना है। ये उन्हां दी नीति है, ताकि जिथे भारतीय नीतियां का विरोध हो रहा है, माइनॉरिटीज़ सिख या दूसरे खड़े ने, और उन्होंने एजेंडा तो एथनिक क्लिनजिंग का है, पर वो तुहाडे गुरुद्वारियां दे अंदर भी आके जिहड़ा है वो अपनी प्रेजेंस रखना चाहते हैं। उन्होंने धमकाण वाला माहौल का एक हथियार इस्तेमाल करना शुरू किया है। ये सिखां दे अंदर ये डर पैदा करना है कि जी असीं तुहानूं वीज़ा नहीं देंगे, जिहड़े इंडियन स्टेट के खिलाफ ने सिख, और ये साडे मूल अधिकारां दा जिहड़े बेसिक राइट्स ने, फंडामेंटल राइट्स ने, मौलिक अधिकार ने, उस दी उलंघन है। इन्हां नूं कोई गुरुद्वारा कमेटी या दूजे वड़न ना दे, इन्हां नूं ना करो, और जे फिर भी ये आने बहाने किसी अपने एजेंट राही विच वड़दे ने तो इन्हां दे खिलाफ जोरदार विखावे करो। इस गल नाल डट के खलोवो कि असीं अपना स्वै निर्णय का हक चाहते हैं, राइट ऑफ सेल्फ डिटरमीनेशन चाहते हैं, और जिहड़ी भारतीय हुकूमत का जबर है, जुल्म है और गलत जानकारियां ने साडी कम्युनिटी के खिलाफ, उन्होंने बेनकाब करो। इन रिस्पॉन्स वी असर्ट आवर कलैक्टिव स्टैंस। असीं जिहड़ा ये जो भारतीय हाकमां दी नीति है, ये खिलाफ असीं अपना साझा रिजॉल्व दसते हैं कि नो इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल शुड बी अलाउड टू एंटर अवर गुरुद्वारास। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम, आदाब और जमात। तुहाडी होस्ट नीलम कौर ते मैं TV दे सारे दर्शकों ते ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ जी आया कहंदी हां प्रोग्राम सच्चो सच विच, ਜਿਹੜੇ इस प्रोग्राम नाल देशां विदेशां तो जुड़ चुके ने। खालसा अफेयर सेंटर के संचालक डॉक्टर अमरजीत सिंह स्टूडियो च मेरे नाल शामिल ने। उन्हां नाल गलबात करके अज दे अहम इशू सपोर्ट उन्हां तो उन्हां दा तजिया जानदे हां। जी डॉक्टर साहब, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हाँ जी नीलम कौर जी, तुहानूं भी ते दुनिया भर च बैठे साडे बहुत ही प्यारे सोहणे सियाणे TV 84 ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम। गंगा जमनी तहजीब के हिंदू तवियां नूं नमो नमः। जी डॉक्टर साहब, जी आनू प्रोग्राम सचो सच विच बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, अज 17 नवंबर 2023 4 मगर नानकशाही संमत 555 का दिन है। तो डॉक्टर साहब, प्रोग्राम शुरू करने तो पहला असीं अपने दर्शकों ते ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ हमेशा तरह दस व्यूअर्स, जे तुसीं हक सच इंसाफ ते पैरा दिन दा इक्को एक चैनल TV 84 ਨੂੰ देखना चाहते हो तो तुसीं देख सकते हो स्पैक्ट्रम केबल, आरसीएन केबल, वेबफ्रंट कैनेडा, roku, जादू बॉक्स, शावा, फेसबुक TV 84 ਦੀ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ऑनलाइन स्ट्रीमिंग एंड IP बॉक्स ਤੇ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। व्यूअर्स, जे तुसीं TV 84 वाले प्रोग्राम सच्चो सच नाल फेसबुक राਹੀਂ जुड़े हो तो इस ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ लाइक करो तो शेयर करो ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ YouTube ਤੇ सबसक्राइब भी करो। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੀ ਐਪ ਨੂੰ ਐਂਡਰੋਇਡ ਐਂਡ ਐਪ ਸਟੋਰ ਤੇ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਜੋ TV 84 ਦੀ ਲਾਈਵ ਸਟ੍ਰੀਮ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ व्यूअर्स, प्रोग्राम ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਕ ਦਾ ਐਂਡ ਵਾਲਾ प्रोग्राम ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ और आस ते दुआ करांगे वाहिगुरू अगे कि तुहाडा जिहड़ा वीकेंड है बहुत ही वधिया गुजरे।
ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਬੋਸਟਨ ਮੈਸਾਚੂਸੈਟਸ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੋਰਾ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ TV 84 ਦੀ ਔਰ TV 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਮੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸਿਸ ਨੀਲਮ ਕੌਰ ਐਂਡ ਰੈਸਟ ਆਫ ਦਾ TV 84 ਟੀਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਆਫ ਆਲ ਆਫ ਯੂਅਰ great work which all of you guys have been doing for our Sikh homeland, which will be called Khalistan. Waheguru may all of guys a long and healthy life. So Dr. Saab made a great and impressive speech in Yuba City. I think after all the positive steps toward the liberation of Punjab Hindu Tawa government should start considering the map of Khalistan by now, because if Waheguru wished, very soon the map of the Khalistan will be on the world map. I think we Sikhs should stop celebrating all the Hindu festivals like Deepavali and Dashera because all of their fake festivities. This has nothing to do with our Sikh philosophy. Now I want to appeal to all the Sikhs and non-Sikhs, if you want to hear the voice of Haqs and such, please donate to TV 84 with your full strength and with your true mind to hear nothing else but truth. Vaheguru ji ka khalsa, Vaheguru ji ki fateh। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰੋ। ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 5166619184, ਸੇਮ ਨੰਬਰ ਤੇ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਸੋ ਵੀਅਰਸ ਪਹਿਲੇ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਲੇ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਭਾਰਤੀ ਘੁਸਪੈਠ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬੋਸਟਨ ਮੈਸਾਚੂਸੈਟਸ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਬੋਸਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟ ਆਫ ਦਾ ਆਰਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਵੀਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਡੋਨੇਟ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੀ ਲਿਖਤ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, TV 84 ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ TV 84 ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਹੋਪ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਮਾਈਕਰੋਫੋਨਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਫੇਥ ਵਾਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਵਸਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੋਇਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ 'ਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫੇਥ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ ਫੇਥ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਭਾਈ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਗੱਲ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੌਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇਣ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਪੁਖਤਾ ਹੋਏ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਬਰਕਤ ਪਾਏ।
ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦੇ ਕੈਂਪ ਨੂੰ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਕੈਂਪ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਫੈਕਟ ਘੁਸਪੈਠ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਕਿਆ ਇਹ ਔਰ ਚੁਣਿਆ ਵੀ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ਖਮਾਂ 'ਤੇ ਲੂਣ ਛਿੜਕਣਾ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮੰਦਰਾਂ, ਚਰਚਾਂ ਜਾਂ ਮੋਨੈਸਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਨੇ, ਕੌਂਸਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਫ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਲਾਈਫ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਐਜ਼ ਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ, ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਐਬਸਫੋਰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਿਗਰਟ ਪੀਂਦੇ ਫੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਬੱਟਸ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਸ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਆਈਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਪਾਈ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਖੁਫੀਆ, ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ 1-to-1 ਕੰਟੈਕਟ, ਇੱਕ ਫੀਅਰ ਫੈਕਟਰ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਡੇ ਸੋਵਰਨ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੋਵਰਨਟੀ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਸੋਵਰਨਟੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੈਰੀਟਰੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੋਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਜੈਕ ਬੂਟ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੋਵਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਔਰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ, ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਅਲਟੀਮੇਟ ਡੈਸਟਨੀ ਹੈ, ਕੌਮੀ ਘਰ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਜੈਕ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਔਰ ਐਂਬੈਸਡਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸਟਾਫ ਜਾਂ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਏਜੰਟ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੈਂਕਟਿਟੀ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੋਵਰਨਿਟੀ ਦੀ ਵਾਇਓਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਥਰਡਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਵੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਕੇ 'ਚ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਈਵਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀਆਨਾ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਾਇਓਲੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਰਗੂਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਝੂਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਸ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਕੀ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਔਰ ਐਮਬੈਸੀਆਂ ਨੇ ਵੈਲ ਗਾਰਡਡ ਨੇ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਔਰ ਉਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਪੰਚ ਰਚਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈਜੀਟੀਮੇਟ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ? ਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਤਿੰਨੇ ਨੁਕਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੱਲ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਐਸਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਸਰਵਿਸ ਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰੀਮਾਉਂਟ ਆਫਰ ਕੀਤਾ, ਸਟਾਕਟਨ ਕੀਤਾ, ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਪੇਸ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂ ਫਾਰ ਆਫ ਫਰੈਜ਼ਨੋ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਰੂਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਨਫਰੰਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਆਪਣਾ ਨੈਟਵਰਕ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲਾਈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਸ ਸਾਰੇ 'ਚੋਂ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾ
ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੁਛ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀਟੇਲ ਆਏਗੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ, ਇੱਧਰੋਂ ਵੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਹੈ ਔਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਥੱਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੰਬਰ 84 ਦਾ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਦਾ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਮੰਨਿਆ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਥ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਮੰਥ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਔਰ ਓਨਟਾਰੀਓਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਪਹੁੰਚ ਲੈਂਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ ਓਰੀਜਨਲ ਪੜ੍ਹੋ ਫਿਰ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਲੈਜੀਟੀਮੇਸੀ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਾਈਟਲ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਨਫਰੰਟਿੰਗ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਇੰਟਰੂਜਨਸ ਇਨ ਸਿੱਖ ਸਪੇਸਿਸ ਐਂਡ ਅਪਹੋਲਡਿੰਗ ਆਵਰ ਸੋਵਰਨਿਟੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋ, ਕੁਛ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਪੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਦੂਦ 'ਚ ਨਾ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕਨਫਰੰਟ ਕਰੋ ਇੰਡੀਅਨ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਪੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਸਾਵਰਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਬਾਦਸ਼ਾਹਤ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ। ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਾਵਰਨਿਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਹੋਲਡ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ ਦਾ ਵੇਕ ਆਫ ਸ਼ਹੀਦੀ ਆਫ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ, a stalwart of Sikh struggle for self-determination, we find ourselves at a critical juncture. His life, marked by unwavering commitment to Khalistan and the protection of the weak, stands as a testament to the Sikh spirit of resistance and resilience against tyranny. ਕਿ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਸਵੈ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਥੰਮ ਸਨ, ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੇ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਜੰਚਰ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਦੌਰ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟੋਟਲੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਖਲੋਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਣਾ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਇਨ ਅ ਵੇ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਹੈ ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਮਿਸ਼ਨਸ ਦੀ ਇੰਟਰੂਜਨ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਔਰ ਸਿੱਖ ਸਪੇਸਿਸ, ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। Today we face a multifaceted challenge from the Indian government's attempt to infiltrate our sacred spaces and intimidate our community. The recent initiatives by Indian consulate to process visas and pension certificates within our gurdwaras under the guise of administrative convenience are nothing short of an incursion into our autonomy. This action is part of broader strategy to undermine the Sikh Sangat's voice, especially those critical of India's policies towards minorities and its agenda of ethnic cleansing. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਲਟੀਫੈਸੈਟਡ, ਕਈ ਮੂੰਹਾਂ ਵਾਲੇ, ਕਈ ਪਾਸਿਓਂ ਚੈਲੰਜ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟੀਮੀਡੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਡਰੋਨ ਧਮਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ੇ ਔਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਦਰਾਂ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦਿਓ ਸਹੂਲਤ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਡੀ ਆਟੋਨਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਾਰੀ ਨੂੰ ਇਨਵੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਈਨੋਰਟੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਤਾਂ ਐਥਨਿਕ ਕਲੀਨਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਾ ਟੈਕਟਿਕ ਆਫ ਇੰਟੀਮੀਡੇਸ਼ਨ aimed at instilling fear of visa refusal among Sikhs critical of Indian state is a clear violation of our fundamental rights. Such actions not only disrespect the sanctity of our Gurdwaras but also attempt to silence our legitimate aspirations for freedom and self-determination. कि ये जिहड़ा उन्होंने धमकाण वाला माहौल का एक हथियार इस्तेमाल करना शुरू किया है, ये सिखां दे अंदर ये डर पैदा करना है कि जी असी तुहानूं वीज़ा नहीं देंगे जिहड़े इंडियन स्टेट के खिलाफ ने सिख, और ये साडे मूल अधिकारां दा जिहड़े बेसिक राइट्स ने, फंडामेंटल राइट्स ने, मौलिक अधिकार ने, उस दी उलंघन है। ये जिहड़े ने साडी गुरुद्वारियां दी पवित्रता दे उत्ते भी ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਉਮੰਗਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਘਰ ਦੀਆਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀਆਂ ਔਰ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਵੀ ਕਾਲ ਅਪੋਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਐਂਡ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਟੂ, ਹੁਣ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਫਸਟ, deny space to Indian officials in our Gurdwaras as Sangat and organize protests to stop these attempts at interference। कि भाई इन्हां नूं कोई गुरुद्वारा कमेटी जां दूजे वड़न ना दे, इन्हां नूं ना करो, और जे फिर भी ये आने बहाने किसी अपने एजेंट राही विच वड़दे ने तो इन्हां दे खिलाफ जोरदार विखावे करो, जिवें एब्सफोर्ड दे विच भी होया और बाकी थावां ते भी, आस्ट्रेलिया च भी जिहड़ा इन्हां नूं चैलेंज कीता जाए। Number 2, advocate for the Sikh right to self-determination and expose India's strategies of repression and disinformation against our community। कि भाई इस गल नाल डट के खलोवो कि असीं अपना स्वै निर्णय का हक चाहुंदे हैं, राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन चाहुंदे हैं, और जिहड़ी भारतीय हुकूमत का जबर है, जुल्म है और गलत जानकारियां ने साडी कम्युनिटी के खिलाफ, उन्होंने बेनकाब करो। बिल्कुल। इन रिस्पॉन्स वी असर्ट अवर कलैक्टिव स्टैंस, असी जड़ा ये जो भारती हाकमां दी नीति है ये खिलाफ असी अपना साझा रिजॉल्व दसते हैं कि नो इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल शुड बी अलाउड टू एंटर अवर गुरुद्वारास। ये किसी नूं बिल्कुल जड़ा है वो इजाजत नहीं दी जाएगी कि साडे गुरुद्वारियां चो एंटर करन। दिस इज़ ए मैटर ऑफ मेनटेनिंग द सैंक्टिटी ऑफ आवर स्पेसिस and standing firm in the face of external influences that seek to undermine our community's integrity। कि ये एक पासे असी अपने अदारियां दी धार्मिक जिहड़ी है वो पवित्रता नूं बहाल रखना चाहुंदे हैं, दूसरा जिहड़ा बाहरला प्रभाव इंडियन सरकार साडी कम्युनिटी दे इस रिजॉल्व नूं तोड़न दे लई है उस नूं भी असी चैक करदे हैं। वी कॉल अपॉन सिख गुरुद्वारास एंड संगत एंड संगत टू जॉइन अस इन दिस स्टैंस, कि भी असी गुरुद्वारियां नूं और संगत नूं अपील करते हैं कि साडे नाल शामिल हो। इट इज़ क्रूशल दैट वी रिमेन विजिलेंट एंड यूनीफाइड इन अवर रिस्पॉन्स, कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि असी इस मुद्दे दे उत्ते इकट्ठे होइए और पूरे चौकन्ने होइए। टू दिस एंड वी एनकरेज द संगत टू वर्क एक्टिवली टू स्टॉप सच एक्टिविटीज़ बाय इंडियन ऑफिशियल्स, कि एवें आते हाथ धर के ना बैठे रहो, एक्टिवली इन्हां नूं अपोज करो, इन्हां दा जिहड़ा मूंह भन्नो पीसफुली, अमन पसंद। These actions should be a testament to our solidarity and commitment to safeguarding our spaces and our principles। कि ये जिहड़ा इस गल दा सबूत होएगा कि भाई असीं अपने गुरुद्वारियां दी पवित्रता और अपने सिद्धांतां दे नाल कोई समझौता नहीं करते। सो असीं समझने कि उन्होंने बिल्कुल ठीक
टाइमली कॉल दी है। अच्छा। और ये बेशक ओंटारियो के गुरुद्वारिਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ने एड्रैस किया है, कमेटी उन्होंने है गुरुद्वारे, पर ये दुनिया भर जिथे जिथे भी साड़ी भी आवाज़ पहुँचती है, क्योंकि सतगुरु की रहमत नाल इस वे TV 84 सिख नेशन की वॉइस है। आइडियोलॉजिकल बहुत सारे मुद्दों के उत्ते साडे वीर भैन जिथे जिथे भी बैठे ने वो इसनूं देखते हैं, और असी लीड सैगमेंट जिन्होंने इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि दिस इज़ द डायर नीड ऑफ द टाइम। बहुत बार साडे कुछ ना कुछ कमज़ोर प्रबंधकों भी कोई ना कोई तबका हुंदा है, कोई जरूरी नहीं हुंदा भी सारे बेईमान हुंदे ने, लेकिन कुछ इस किस्म के भी हुंदे ने, उन्होंने लगता जी चलो जे वो आके साडे गुरुद्वारे च एक कमरा ही है वो दे देंगे उन्होंने, उत्थे लोकां नूं वीज़ा मिल जाएगा, दूजा उन्होंने बुढ़ियां दी पेनशन दे लाइफ सर्टिफिकेट मिल जाएंगे, सहूलत होएगी उन्होंने। नहीं, ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਟੈਂਟ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਦੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਨ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਵਰਨਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਸਪਾਈ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਅਗੇਨ ਬਲੇਮ ਗੇਮ ਹੋਏਗੀ। ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਇਹ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਐਪੈਕ ਸਮਿਟ ਹੋਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਈਡਨ ਔਰ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਪੈਕ ਮੀਟ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ कि भाई इंडिया नूं जवाबदेह बनाया जाए हरदीप सिंह निज्जर दे मर्डर केस के मामले, क्योंकि प्रेजिडेंट बाइडन भी आया हुआ सी, सो बाकियां नूं भी उन्होंने भी ये मैसेज सी। और ये खबर सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल उन्हां दी है, सिख प्रोटेस्ट इन सोमा, several people identifying themselves as members of Sikhs for Justice stood at the corner of 5th and Howard protesting the murder of Canadian Sikh separatist leader Hardeep Singh Nijjar. Canadian Prime Minister Justin Trudeau, who was at the Moscow Centre on Thursday, has accused India of carrying out Nijjar's killing in June. Sikhs for Justice, a US-based group that supports the creation of an independent Sikh nation, was protesting the APEC conference to raise awareness of India's alleged involvement in Nijjar's death. Member said security was extremely tight in the area with so many world leaders including President Biden at Moscow. So ये भी बड़ा important सी कि even APEC दी इस conference दे मौके भी ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਬਾਈਡਨ ਔਰ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਔਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਔਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਖੁਦ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਚ, ਹੱਕ, ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤਿਆ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਣਗੇ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਸਟੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟ ਕੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਕਨਕਲੂਜਨ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਓਂਟਾਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2900 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਫਖਰਯੋਗ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਕਦੇ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ, ਰਾਣੀ ਸਦਾ ਕੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਤ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੀ ਦੇਖਦੇ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹਾਲਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਤਾਂ ਸੀ ਖਬਰਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟ ਲਿਆ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੁਖਭੰਜਨੀ ਬੇਰੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਲਹਿਰ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਥੱਲੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੱਲੂ ਖੇੜੇ ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਨੇ ਚਾਲੇ ਪਾਉਣੇ ਨੇ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪਹੁਰ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਓਂਟਾਰੀਓ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ
ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਵੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਸਮਾਗਮ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਉੱਦਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਓਨਟਾਰੀਓਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾਸ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਖਾਸ ਕਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਮਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਆ ਜਾਓ। ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਆਏ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਮੂਹ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਬਖਸ਼ਣ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਟਾਈਮਲੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਵਹੀਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਲਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਗਵਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀਆਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ 40 ਬੇਦਾਵੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਆਏ ਸੀ ਕਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਭੰਨਿਆ ਜਾਏ। ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਕੂਮਤਾਂ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਨੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਸਣੇ ਧਾਮੀ ਔਰ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉਹ ਪੂਰਾ ਪਾਂਡੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਾ ਇਹ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਨ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਆਏ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੌਟੰਕੀ ਹੈ ਇਹ? ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਝਾੜ 'ਚੋਂ ਖਾਲਸਾ ਨਿਕਲੇ। ਖਾਲਸਾ ਤਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਲਹਿਰ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜੀ ਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਥ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਵੀਅਰਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟੀਵੀ 84 ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਸਦਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਦਕਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਸਦਕਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੋਨੇਟ ਕਰੋ। ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ TV84.tv ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੇਪਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ 1 ਟਾਈਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੰਥਲੀ ਡੋਨੇਟ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ TV 84 ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਚੈੱਕ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪਤੇ ਤੇ 36-01 37th Avenue, Long Island City, New York 11101 USA, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 5166191984। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ info@tv84.tv ਤੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਹੱਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵੀਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਵਕਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।